एक हर अविवेका। कहत सुनत एक हर अविवेका। बंदऊ सारद सुर सरिता। बंदऊ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। बंदऊ सारद सुर सरिता। पाप हारक अविवेक નો નાશ કરનાર परम पावनी राघवेंद्र की कथा में हम प्रवेश करें, इससे पूर्व ऋषि वचनों को याद करें। उपनिषद का नाम है मैत्रेयी उपनिषद। अध्याय बीजो, હું ન ભૂલता हूँ तो मंत्र पण बीजों के त्रिजो छे, शायद भूल हो जाए पता नहीं, लेकिन मैत्रेयी उपनिषद का ये मंत्र है। भगवान महर्षि मैत्रेय एक बार शिवजी ना दर्शने कैलाश गया। भूत भावन शिवजी ने वंदन करी। महर्षि मैत्रेय शिवजीना पासे एक जिज्ञासा राखी અને પૂછ્યું કે ભગવાન આપની દ્રષ્ટિએ આ જીવનનું રહસ્ય શું છે અને સરળમાં સરળ છેલ્લે માણસ શું કરે તો જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચે રહેલું જીવનની पूर्ण चेतना नो अनुभव करी सके। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। ये शिवजी एने जे जवाब आपे छे ए मंत्र तमारा पासे विनम्रता थी राखी रहा है। पहला ये समझी लो, जहां तक हमको लगा है उपनिषद के सूत्र नीति वचन नहीं है। नीति ये लगभग नकारात्मक बातों करी है। ज्यां पण नीति नी चर्चा है त्या नकारात्मक बात वधारे मळी छे। आम नहीं करो, आम नहीं करो, आम नहीं करो, आम नहीं करो, नीति कही। उपनिषद नीति वचन नहीं है। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। 108 आसपास उपनिषदों है। કેટલાક ઉપનિષદો બહુ નાના છે, कम से कम 5-7 मंत्र मिलता है, पूरा हो जाता है। प्रधान केन, काठ, मांडुक्य, ईश, ये सब प्रधान है, तैतरी वगैरह। बाकी नाना नाना છે। એમાં बिल्कुल अमुक उपनिषदों तो बिल्कुल नाना છે। तो એમ લાગે છે કે કોઈ જગ્યાએ તમને નકારાત્મક વાત દેખાશે, પણ નહીં દેખાય એમ નહીં। પણ ઉપનિષદનો બહુમતી મત નીતિ વચન નથી, નકારાત્મક વાત નથી કરતું ઉપનિષદ। આમ નહીં કર, આમ નહીં કર, આમ નહીં કર એમ નથી કહેતું। ઉપનિષદ કહે છે આમ કર, આમ કર, આમ કર, આમ કર। કોઈને તમે આમ નહીં કર, આમ નહીં કર એમ કહેવા કરતા બહુ જ मनोवैज्ञानिक ढंग लाग्यो छे ऋषिओ।
આપણા જીવનમાં પણ આપણે અનુભવતા હોઈએ. કોઈને એમ કહીએ કે આમ નહીં કર, આમ નહીં કર, એના કરતા એને એમ કહીએ ભાઈ આમ કરતો એ વધારે વાલું લાગશે. ઉપનિષદ ના ઋષિમાં એક ઋષિમાં હજારો માતાઓ બેઠી હોય એવું લાગે છે. એક ઉપનિષદનો ઋષિ પોતાના હૃદયમાં હજારો માનું વાત્સલ્ય લઈને બેઠો છે. बड़ा प्यारा लगता है उपनिषद वचन. तो कहने दो, हमको ऐसा लगता है भाई हाँ हमारे दादाजी की कृपा से, हमारी समझ में ऐसा आ रहा है. मैं विष्णु देवानंद गिरी महाराज का इशारा कर रहा हूं. उनकी कृपा से ऐसा हमको लग रहा है उपनिषद नीति वचन से ज्यादा प्रीति वचन है. प्रीति के वाक्य वो कहेगा सत्यम वद धर्मम चर, हाँ ऐसा कहेगा. हाँ कोई जगह कहे स्वाध्याय प्रवचन उनमें प्रमाद न कर એવું પણ કહેશે, પણ उसका संदर्भ विलग है. બાકી આ કર તમે તમારા બાળકને આમ નહીં કરને. માણસનું મન, માણસની ઇન્દ્રિયો એવી રીતની કંઈક પ્રભુએ બનાવી છે કે એને નકારાત્મક રૂચતું નથી. અભ્યાસમાં ખરું ઉતરે છે. આંખને ના પાડો કે આ નહીં જો, તો આંખ ખાનગીમાં પણ એ જોવાની ચેષ્ટા કરશે. એના કરતા કહો ભાઈ આને જો, તો બાત બહોત જલ્દી બની सकती है. કાનને એમ કહો કે આ નહીં સાંભળ, તો કાન કોઈ પણ રીતે તમે જે વસ્તુની ના પાડી છે એને સાંભળવા માટે કોશિશ કરશે. પણ કાનને એમ કહો આ સાંભળ, આ સાંભળ, तो आनंद थશે. એટલે प्रारंभ आप उपनिषद की चर्चा हम रोज सरलता से कर रहे हैं, इसलिए आपको इच्छा होती है. कह रहे हैं प्रीति वचन है, बड़े प्यारे वचन है, नकारात्मक नहीं. અને નીતિથી જે નથી થતું એ પ્રીતિથી થાય છે. નીતિ ત્યાં સુધી કરી શકે જ્યાં સુધી તમારી નકારાત્મક નીતિનો લોકોને ભય हो. भय छूटा, इंसान ने नीति छोड़ दी, इतिहास साक्षी है. प्रीति थी आदमी आ मूल सुधर्यो छे, नीति थी ऊपर थी सुधर्यो छे. एक राजाए एवी जाहेरात करी के मारा राज्य में बधा ब्राह्मणों फरजियात संध्या करवानी, नहीं करे ने मृत्युदंड. આવી એક વાર્તા વાંચવામાં આવી. પછી તો રાજાનો હુકમ એટલે બધા ફરજિયાત સંધ્યા કરવા લાગ્યા. એમાં એક દિવસ રાજા જોવા નીકળ્યા કે બધા કરે છે કેમ, ખાતરી કે. તો એક બ્રહ્મ દેવતા દિશાએ જતા હતા. તો હાથમાં જળનો લોટો હતો. હવે દિશાનું જવાનું એ જળ હતું અને એમાં રાજા ત્યાંથી નીકળ્યો અને એ જોઈ ગયા. એને ડર લાગ્યો કે રાજા દંડ આપશે, એટલે એ જળથી સંધ્યા કરવા. રાજાને एकदम गुस्सो आयो कि ब्रह्मदेवता आ जल थी संध्या था, तमे तो दिशाए जाओ छो अने आ जल थी संध्या. बोले आ वेदनी संध्या नहीं, आ कानूनी संध्या है. ये नीति की संध्या है, प्रीति की संध्या नहीं है. नीति नकारात्मक सूत्रों आपे छे, प्रीति हकारात्मक सूत्रों आपे छे. उपनिषद का ऋषि बड़ा वात्सल्य से भरा है, ऐसा लगता है. જેમ બાળકને બાજુમાં બેસાડી માં શીખવે, બેટા આમ કપડાં પહેરાય, આવી રીતે રહેવાય, આમ બોલાય, શિક્ષકને આમ આદર અપાય, વડીલોને આમ વંદન કરાય, જેમ માં કહેતી હોય એમ ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે. ઉપનિષદના ઋષિ પાસે બહુ ભીડ નથી, બહુ જ વ્યક્તિગત ટ્રીટમેન્ટ છે. થઈ ગઈ સામૂહિક. બાકી જૈસે દર્દી પર कोई एक डॉक्टर सतत ध्यान राखे, ऐसे उपनिषद बोले गए. અને એ થઈ ગયું वैश्विक औषधि. तो बड़े मधुर वचन बोलते हैं उपनिषद के ऋषि. भगवान शंकर महर्षि मैत्रेय को कहते हैं, मारी दृष्टि में जीवन रहस्य आटलू सरल है. सुनिए, शिव के, ऋषियों के ऋषि, भूत भावन भगवान, योगियों के ईश्वर शिव जी के मधुर वचन जो मैत्रेय को कहा गया है. आप सब सुने और उच्चारण करें.
अभेद दर्शनम, सब बोले अभेद दर्शनम, अभेद दर्शनम, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, ध्यानम 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 ध्यानम, निर्विषयम निर्विषयम निर्विषयम, मनः मनः मनः, स्नानं स्नानं स्नानं, मनोमल मनोमल मनोमल, त्यागः त्यागः त्यागः, शौच शौचम शौचम शौचम, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय, निग्रहः निग्रहः निग्रहः। एक मंत्र में आटलू कहूं, बड़ा प्यारा मंत्र है। और शिव जी कहते हैं तो हमको रामायण में बड़ा प्यारा, क्योंकि हमारे भोले बाबा रामायण भी बोले हैं, उपनिषद भी बोले हैं, तो संगति भी बड़ी प्यारी, बड़ो सुंदर। पुनः एक बार सब मेरे भाई बहन એટલા માટે બિલકુલ ટુકડા ટુકડા કરી કરીને તમારા પાસે મૂકવામાં सब बोले, आटली संख्या में उपनिषद गवाए, बड़ा अद्भुत लगता है, इसलिए सब उच्चारण करें। अभेद दर्शनम, सब अभेद दर्शनम, ज्ञानम ज्ञानम ध्यानम ध्यानम, निर्विषयम निर्विषयम, मनः मनः, स्नानं स्नानं, मनोमल मनोमल, त्यागः त्यागः त्यागः, शौच शौचम शौचम शौचम, इंद्रिय निग्रहं निग्रहः निग्रहः निग्रहः। एक मंत्र आटलो शिवजीए कहो, आगळ पण घणું बोल्या છે, उसकी व्याख्या कवि करे। पहली बात भगवान शिवजीए कही कि जीवनનું रहस्य माणसने બે ત્રણ વસ્તુની રોજ જરૂર પડે છે, समझणनी रोज जरूर पड़े। एकाग्र थई ध्यानस्थ थई महत्वનું कार्य करवानी रोज जरूर पड़े, स्नान करवानी रोज जरूर पड़े, अने पवित्र रहवानी रोज जरूर पड़े। आ कोई अमुक वर्ग माटे कहेवायेला सूत्र नथी, मैत्रेय बन्या छे माध्यम। समग्र जगत वती बोल्या छे अने एक व्यक्ति ने समग्र जगत નું માધ્યમ માનીને શિવજીએ જવાબ આપ્યો। ચારે કોઈ એમ કહે કે અમારે જ્ઞાનની નહીં, જ્ઞાનની જરૂર પડશે, ધ્યાનની જરૂર રોજ પડશે, અને ધ્યાન વગર અહીંયા કોઈ કાર્ય થતું નથી। એ તો ધ્યાનનો માર્ગ ક્યારેક અવળો હોય છે, તમે ક્રોધ ધ્યાન વગર કરી શકતા નથી, એ વખતે તમે ધ્યાની હો છો। લોભ ध्यान वगर शक्य नहीं, पण ये ध्यान नो रस्तो मैंने तमे ऋषिना मार्गदर्शन वगर खोटो पकड़ी लीधो, गलत राह पर है, उसको मोड़ मिल जाए तो बात बन जाए। स्नाननी रोज जरूर है, शौचनी रोज जरूर है। તેથી ભગવાન શંકર જીવનની उपयोगी वस्तु એટલે गहन नहीं। मैं बार बार इस कथा में कहता रहा कि उपनिषद की बातें जटिल है ही नहीं, નથી जटिल जरा, अति सरल है, सहज है। जैसे मां बालक ने दूध पीवड़ावे एवी रीते पीवड़ाववामां आवे छे। मां बालक ने दूध पीवड़ावे त्यारे केटलुं सरल है, केटलुं सहज है। बालक ने कोई कष्ट पड़तो नहीं,
માને પણ કોઈ કષ્ટ પડતું નથી. બાળકને એમ નથી લાગતું કે મારા ઉપર કંઈક બહુ પહેલું થઈ રહ્યું છે, અને માને પણ એમ નથી થતું કે મારામાંથી કંઈક ખલાસ થઈ રહ્યું છે. દૂધ પીનાવનારનું કંઈ ખાલી થતું નથી, પીડાવનારનું, અને જે પીવે છે એને બધું જ મળી જાય છે. એમ ઉપનિષદના મંત્રો આપે છે બધું, પણ ત્યાં કંઈ ખાલી થતું નથી, અને અહીંયા બધું જ મળી જાય છે. માં દૂધ પીવડાવે એટલી સરળતાથી દૂધ પીવે, અને માં દૂધ પીવડાવે, બોટલનું દૂધ પીવડાવે એ પદ્ધતિ નથી, સીધું દૂધ માં પોતાના ઉરોજથી પીવડાવે છે, કોઈ માધ્યમ નહીં, સીધા દૂધ. અંગ અંગ કા સ્પર્શ હૈ. જે અંગમાંથી બાળક નીકળ્યું છે એ બાળકને પોતાના અંગ સાથે એકાકાર કરીને દૂધ. ઋષિ એમ નથી કહેતો કે શિષ્ય અજ્ઞાની છે, ઋષિ એમ નથી કહેતો કે મારો શિષ્ય અનભિજ્ઞ છે. એને પોતાની છાતી સાથે લગાડીને, યાની એક રૂપ બનીને, એટલે તો ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યમ કરવાવહે. ઋષિ એમ જ કહે છે કે મારું અને મારા શિષ્યનું સાથે રક્ષણ કરો, મારું અને મારા શિષ્યની સાથે સાથોસાથ વાત કરતા હૈ, બેલગ નહીં કરતા, જૈસે માँ और बच्चा. એટલે જટિલ નથી ઉપનિષદ, બહુ સરળ છે. તો શિવજીએ મહર્ષિ મૈત્રેયને કહ્યું છે, મારો મત સ્પષ્ટ છે, અંતિમ મત છે ઋષિ, કે જ્ઞાનની માણસને જરૂર પડશે, અને જ્ઞાન એટલે કલાકો સુધી બોલી જવું એ નહીં. જ્ઞાન એટલે ખોપડામાં ખૂબ ભરાઈ ગયું અને એને ઉલટી કરવી નહીં. જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રોને ખૂબ યાદ કરી લીધા એ નહીં. ઉપનિષદોમાં આવ્યું છે કે શાસ્ત્રો ત્યાં સુધી જરૂરી છે જ્યાં સુધી સમજણ પરિપક્વ થાય, પછી જેમ અનાજના ફોતરા કાઢી નાખવાના, અનાજનો જ ઉપયોગ કરવાનો, એમ અનાજના ઉપરના પડની જેમ શાસ્ત્રોને સાધકે મૂકી દેવાના. આમ લખ્યું છે. પરિપક્વતા આવે એટલે છૂટી જાય, સીધી વાત છે. તો જ્ઞાન એટલે શું? કેટલું સરસ ખુલાસો. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાન. વ્યક્તિનું અભેદ દર્શન એ જ જ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર લાખ વાંચીએ પણ ભેદ દર્શન રહે તો હું ને તમે અજ્ઞાની જે લોકો કહેવાય છે એના કરતા ખતરનાક અજ્ઞાનીઓ છે, એના કરતા ભયંકર મૂઢ છે. શાસ્ત્ર જાણ્યા પછી, શાસ્ત્રની ચર્ચા કર્યા પછી જો ભેદ રહે, અભેદ દર્શન, કોઈ ભેદ ન રહે, કોઈ ઊંચ નીચ, દરેકમાં કસાય કોઈને કાપતો હોય તો એ લાગે એ પણ કઠોર બ્રહ્મનું રૂપ છે, અને કોઈ માણસ પશુપાલન કરતો હોય તો એમ લાગે એ ગોપાલ કૃષ્ણનું રૂપ છે. દરેકમાં વાસુદેવ સર્વમિતિ. મહાત્મા દુર્લભ, ગીતાકારે જે કહ્યું છે એવો મહાપુરુષ દુર્લભ છે, સંસારમાં મળવો મુશ્કેલ છે, જેને બધામાં વાસુદેવનું દર્શન થાય છે. એક કક્ષા હોય ત્યાં સુધી સારું નરસું, આ બે દર્શન રહે છે કે ભાઈ આ સારું, આ નરસું, પણ એક આ દૂધ, આ પાણી. પણ તુલસીદાસજી તો કહે છે સિંહ રામમય સબ જગ જાની. હવે તો દૂધ પણ બ્રહ્મ અને પાણી પણ બ્રહ્મ. થા વિવેક એક સમય સુધી કે આ દૂધ, આ પાણી સારી વસ્તુ છે, ક્ષીર નીર વિવેક જેને શાસ્ત્ર કહે, પણ સિંહ રામમય સબ જગ જાની એ ચોપાઈ તો એનાથી ઉપર ઉઠાવી જાય છે માણસને કે હવે ક્ષીર પણ સીતા અને રામ, અને નીર પણ સીતા અને રામ. હવે ક્ષીર નીર વિવેક પાછળ રહી ગયો, હવે સાધક નીકળી ગયો. ક્ષીર નીર એ સિયા રામમય चौपाई वेदांत का अर्क है, वेदांत का अंतिम परिणाम है, इसलिए गाइए इस चौपाई को जो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है.
આશીર્વાદ આપવામાં જમણા હાથનો જ ઉપયોગ થાય. ડાબા હાથે આશીર્વાદ આપવો વિધિ નિષેધ છે. હા, અને આશીર્વાદ આપીએ ત્યારે એમ રહે કે આપનારો મોટો છે, લેનારો નાનો છે. પણ જ્યારે કોઈને પ્રણામ કરવા હોય ત્યારે ડાબો અને જમણો ભેદ રહેતા નથી, બંને એક થઈ જાય છે. કરવું પ્રણામ, આશીર્વાદમાં તકલીફ છે, પ્રણામ में कहां तकलीफ है. करવું प्रणाम जोरी जुग पानी, करવું प्रणाम जोरी जुग पानी. ઘણા સંપ્રદાયોમાં, ઘણા પંથોમાં એવો નિયમ છે, મારો એવો અનુભવ રહ્યો છે કે આપણને નિમંત્રણ આપે એટલે આપ સમજી શકો તો ઠીક છે, ન સમજો તો મને બહુ ચિંતા પણ નથી, પણ મેં जिस ढंग से कहना चाहूँ आप समझे. અમુક જગ્યાએ આપણે જઈએ, આપણને બોલાવે, આપણે, મારો એવો અનુભવ છે, પછી આપણે પ્રણામ કરીએ પણ સામી વ્યક્તિ પ્રણામ ન કરે, આમ જ કરે. એ સારી વસ્તુ છે, આપણને આશીર્વાદ મળે, પણ ભેદ દેખાય કે હજી પ્રણામની અવસ્થા ઊભી નથી થઈ. એમાં હજી પ્રણામની અવસ્થા આવતા બહુ વાર લાગે, કારણ કે ત્યાં ભેદ છે, અભેદ દર્શનમ નથી. ચાહે લાખ વ્યાખ્યા समाज सामने करो, समाज को धोखा दिया जा सकता है, अपने आप को नहीं दिया जा सकता. तुलसी जी ये जो प्रणाम की पद्धति ले आए, जोरी जुग, प्रणाम तो माथું ઝુકાવી નહીં થઈ શક્યા હો, પ્રણામ તો આંખો ઝુકાવી નહીં થઈ શક્યા હો તુલસીદાસજી. અરે ચહેરાની મુસ્કુરાહટ ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે તમે પ્રણામ કરી રહ્યા છો કે જડથી માણસ સમજી જાય, આમ ગાલ ઉપરથી ખબર પડી જાય, નેત્ર ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ માણસ પ્રણામ કરી રહ્યો. હાથ જોડવાની શું જરૂર હતી? પણ અભેદ દર્શનમ. અબ ક્ષીર ભી સીતારામ, અબ નીર ભી સીતારામ, अब बारी भी सीताराम, तरंग भी सीताराम, अब बानी भी सीताराम, गिरा भी सीताराम और अर्थ भी सीताराम. ये सूत्र है अभेद दर्शनम. भगवान शंकर का सूत्र है, महर्षि मैत्रेय के सामने. अभेद दर्शनम ज्ञानम. આ અવસ્થા આપણામાં આવી હોય તો સમજવાનું આપણામાં જ્ઞાન આવી, નહીતર સમજવાનું કે આપણે માહિતી ભેગી કરી છે और माहिती कभी मुक्ति नहीं दे सकती. माहिती बंधन कारक है. विवेक चूड़ामणि में पुनः मैं एक बार भगवान आदि शंकराचार्य की स्मरण कर रहा हूं. वो कहते हैं भुक्तये न तो मुक्तये. वाणी विलास तमने बंधन में नाक्षे, मुक्त नहीं करे. अभेद बहुत अच्छा लगता है. अभेद दर्शनम ज्ञानम. हाँ, આ સમજ બધામાં એ દેખાય. એનો અર્થ એ નથી કે તમે વર્તન પણ બધાની સાથે એક કરો. સમવર્તન એ રાજનીતિ છે, ધર્મ નીતિ નથી. સમવર્તન સંભવ નથી, સમદર્શન સંભવ છે. આ દેશના ઋષિએ સમદર્શન કર્યું. સમવર્તન કેમ કરી શકો? તમારી પત્નીને તમે પગે લાગશો તો એને સારું લાગશે? એનામાં તમે બ્રહ્મનું દર્શન કરી શકો, એને આદર આપ, પણ એને તમે વંદન કરશો, એના પગ પકડશો કે લાવ તારા પગ ધોવા દે, તો એને સારું નહીં લાગે. સમવર્તન ઠીક નથી. સમવર્તન યોગ્યતા પ્રમાણે આવે. સમદર્શન અવશ્ય થવું જોઈએ. અભેદ દર્શનમ શબ્દ છે. અભેદ દર્શન, અભેદ વર્તનમ નથી લખ્યું ઉપનિષદ. જો બોલ્યો હોત ઋષિ અભેદ વર્તનમ તો માનત. સમવર્તનની વાતો કરનારા બધા રાજનીતિના માણસો છે, પછી કોઈ પણ વેશમાં હોય ये राजनीति पली जा रही. समवर्तन कैसे आप कर? શું બૂટને તમે માથા ઉપર પહેરશો અને ટોપીને પાઘડીને પગમાં પહેરશો? એ સંભવ નથી. દીકરાની સાથે એવું વર્તન કરવાનું છે. એક ઘરની અંદર માં છે, દીકરી છે, બેન છે, પુત્ર વધુ છે. એક જ વ્યક્તિ બધાની સાથે સમવર્તી ન થઈ શકે. માની સાથે, દીકરીની સાથે, બહેનની સાથે, પુત્ર વધુની સાથે સમવર્તી સંભવ છે? સમદર્શી. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ. માને માની રીતે, પત્નીને પત્નીની રીતે, બહેનને બહેનની રીતે, પુત્ર વધુને પુત્ર વધુની રીતે માણસ વ્યવહાર કરે. એમાં એનો વિવેક છે. પણ અંદર બધામાં ઈશ્વર એ જ છે. મલેચ્છમાં પણ એ, સ્વપચમાં પણ એ, કૂતરામાં પણ એ, ગાયમાં પણ એ, હાથીમાં પણ એ. અભેદ દર્શન. ક્ષીરમાં પણ મારો સીતારામ, નીરમાં પણ મારો સીતારામ એમ માની તુલસીજી કહે કરવું પ્રણામ જોરી જુગ પાની. હાથ જોડવામાં ડાબા જમણાનો ભેદ તૂટે છે. અભેદ દર્શનમ.
તો જ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે અભેદ દર્શન. બધામાં ઈશ્વર જ દેખાય, બધાને ઈશ્વર માની અને પરિણામ શું આવશે કે તમે એની સાથે કક્ષા પ્રમાણે વ્યવહાર કરો. શિક્ષક વિદ્યાર્થીની સાથે એવી રીતે શિક્ષક એને દંડવત કરશે વિદ્યાર્થીને તો બરાબર નહીં લાગે, પણ વિદ્યાર્થીમાં એ બ્રહ્મને જોઈ શકે, એ બ્રહ્મનું દર્શન કરી શકે. અભેદ દર્શન જ્ઞાનમ. અને તુલસીદાસજી આ સૂત્રને માનસમાં બિલકુલ સહજ રીતે ઉતારે છે. આઈએ અરણ્યકાંડ. જ્ઞાન માન જહ એકૌ નાહી, અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ એકૌ નાહી. જ્ઞાન માન જહ એકૌ નાહી, જ્ઞાન માન જહ એકૌ નાહી. દેખત બ્રહ્મ સબ માહી, દેખત. બે પાઠ છે, જૂના રામાયણમાં આવ્યું છે જ્યારે અમે ભણતા. દેખત બ્રહ્મ રૂપ સબમાં, દેખત બ્રહ્મ રૂપ સબમાં, દેખ બ્રહ્મ સમાન સબમાં. दोनों पाठ ठीक है, कोई अंतर नहीं. ज्ञान मान શું જવાબ મળે છે માનસમાં? ઉપનિષદના લેખની નીચે રામાયણ સહી કરતું જાય છે. બરાબર બરાબર. જેમ પેપર તપાસે ને, નોકરી કરી હોય અને ખ્યાલ હોય, પરીક્ષાના પેપર ચબાવે, આમ સાઇન કરતો જાય, માર્ક મૂકતો જાય અને છેલ્લે સही करे. रामचरितमानस उपनिषद के इन महान सूत्रों को देख देख कर साइन करता है और अंत में सही करे, दृढ़ करता है, मोहर लगा रहा है. देखत ब्रह्म रूप सब माही, देखत ब्रह्म रूप सब माही, देखत ब्रह्म सब माही. મહાત્માને કુંભનો મેળો કરવો હતો, પૈસા નહોતા, મહાત્મા મસ્ત હતા, કોઈ પાસે માંગતા નહીં. પણ શરૂઆતમાં કોઈએ જ્યારે પોતે ગૃહસ્થ જીવનમાં હતા ત્યારે એની પાસે ગણેશજીની પૂજા હતી. સુવર્ણના ગણેશ રાખતા હતા પૂજા. પછી વૈરાગ લઈ લીધો, સંન્યાસ લઈ લીધો, પછી પણ એની પૂજા એમણે ચાલુ રાખી. પછી કુંભના મેળામાં જવાની ઈચ્છા થઈ. માંગતા તો નહોતા કોઈથી, અને માંગવું જોઈએ નહીં. નહીં, સાધુ માંગે ત્યારે ઘણું ઘણું વિપરીત દેખાય. માંગે સંસારીઓ, માંગે રૂપિયા વાળા, તુમ ક્યું માંગતે હો? પૈસા વાળા માંગે. જેની પાસે કઈ નથી એને હવે માંગવાની શી જરૂર છે? જેની પાસે છે એને વધારવું છે એટલે માંગે. જેને બધું જ ખાલી કર્યું, અબ ક્યા લેના હૈ, અબ ક્યા ભરના હૈ? સંસારીઓ માંગે. સાધુ શું કામ માંગે? સાધુ કા अपना प्रारब्ध है, ધારે તો પ્રારબ્ધને બદલી પણ શકે એવું સાધુનું જીવન હોય છે. એ ક્યું માંગે? તો બડા મસ્ત મહાત્મા થા. પછી કુંભના મેળામાં જવું હતું, વિચાર્યું કે શું કરું. પછી થયું વેચી નાખું ગણપતિ. સોનીની દુકાને જઈને સોનાના ગણપતિ વેચ્યા. સોનાનો ઉંદર પણ હતો. બનેલું એવું કે બંનેનું વજન સરખું હતું. ઉંદર પણ એટલા સોનાનો, ગણેશ પણ એટલા સોના. પેલા સોનીએ તોલ કરીને બંનેના સરખા પૈસા આપ્યા. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું, ઉંદરના એટલા પૈસા ને ગણપતિના એટલા પૈસા, આ કઈ નીતિ છે? ગણેશ તો દેવ છે, ઉંદર વાહન છે. જરા વિચાર. પેલા એ કહ્યું, ઉંદર અને ગણપતિ મહારાજ તમને દેખાય, બાકી મારા ધંધામાં તો મને સોનું જ દેખાય છે. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ. ગણેશ અને ચૂહા એ તો તમારી દ્રષ્ટિ છે, બાકી અમે સોના વાળા તો અમે સુવર્ણ જ જોઈએ. આમાં ગણેશ અને ઉંદરનો અમને ભેદ નથી. અમે તો એમાં સુવર્ણ જ જોઈને તમને કિંમત આપે. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ. તો દરેકની અંદર મારો પરમાત્મા વિરાજમાન છે. મને કોઈ ગાળો દે છે તો એમાં પણ મારો ઈશ્વર છે. મારી કોઈ સ્તુતિ કરે એમાં પણ મારો ભગવાન છે. મારો કોઈ હાથ પકડે એમાંય મારો ઈશ્વર છે. અને મને ધક્કો મારે એમાંય મારો ઠાકુર બેઠો છે.
એટલું જ નહીં, એ તો સંસારની સાથે, પણ અભેદ દર્શનનો અંતિમ અર્થ એ છે કે હું અને એમાંય કોઈ ભેદ નથી. હું એ છું, એ હું છું. સોહમસ્મિ ઇતિ વૃત્તિ અખંડા દીપ શિખા સોઈ परम प्रचंड. गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि. ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि. चेतन अमल सहज सुख राशि. चेतन અભેદ દર્શનની ભૂમિકાએ પહોંચ્યો. એને કોઈ દિવસ પૈસા વાળા અને પૈસા વગરનાનો ભેદ ન હોય. પૈસા વાળા અને પૈસા વગરનાનો ભેદ તમારી આંખનો હજી નિર્મૂલ નહીં થયેલો દોષ છે. उसको कहां भेद रहता है, कैसे रहे? संपन्न और असंपन्न એની આંખમાં કેમ રહી શકે? મારા ને તમારા હેતુઓ સફળ ન થાય, આપણા આગ્રહો સફળ ન થાય એટલે કોઈ મહાત્મા ઉપર સીધા આક્ષેપ તમે કરો કે ધનવાન તરફ વધારે જાય, નિર્ધન તરફ નહીં. નહીં, दोष तुम्हारा है, वो तो अभेद दर्शनम ज्ञान. हमारे रणछोड़दासजी बापू માટે એમ કહેવાય કે એ કોઈ પૈસા વાળા સગવડ વાળાના માથા ઉપર હાથ મૂકતા એટલે ઘણા માણસો એમ કહેતા કે બસ પૈસા વાળાના માથા ઉપર હાથ મૂકે. ગરીબ તો બહુ સટીક અને મૌલિક જવાબ આપતા કે બુદ્ધિ પૈસા વાળાની જ બગડી છે એટલે એના માથા ઉપર હાથ મૂકવું છે. ગરીબોની બુદ્ધિ બગડી છે જ ક્યાં? એના માથા ઉપર હાથ મૂકવાની જરૂર જ ક્યાં? અમારે સ્વામી શરણાનંદજી મહારાજ માટે એમ કહેવાય છે કે એક શરાબીને ત્યાં ઉતર્યા. કોઈએ કહ્યું કે શરાબીને ઘરે, બોલે હા એટલા માટે કે હું જેટલા દિવસ એને ઘરે રહીશ એટલા દિવસ તો એ શરાબ નહીં પીવે. મારે તો એવા માણસોનું કામ છે, સુધરેલા તો સુધરેલા છે જ. સાધુઓએ અસમર્થોનો સાથ દીધો છે. એના ગરીબને ક્યાં પેલું થયું છે? એને તો ખાલી એક કૃપા દ્રષ્ટિ આપી દે, એકવાર એની સામે હસી લે તો નાચવા માંડે જ લોકો. એનો ક્યાં? પણ જેની બુદ્ધિ બગડી છે એના ઉપર હાથ મૂકવાની જરૂર છે. કહેવાનો મારો અર્થ, આપણા આગ્રહો પૂરા ન થાય એનો અર્થ સાધુ સંત ઉપર આક્ષેપનું આરોપણ ન કરો. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ, જે પોતાને પણ ઈશ્વરની સાથે જ માને છે અને હકીકતમાં તો એ જ છે. આમ તો અભ્યાસ કરી કરીને સાધક ઉપર જાય તો અંતે તો એ જ છે. ગોસ્વામીજી કહેતે सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिचीव गाव ही बेदा. सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिचीव गाव ही बेदा. बारी बिचीव गाव ही बेदा. सकल लोकમાં સહુને વંદે, નિંદા ન કરે કેની. અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ, બસ આવું જોતા આવડી જાય તો કાંઈ બીજું જાણવાનું રહેતું નથી. બસ આવી રીતે જોતા આવડે. અભેદ દર્શન પણ બહુ કઠિન વ્યાખ્યા થઈ શકે. આવડે ઘણું, આપણને બોલીએ ઘણું. તુલસીદાસજીની આ ચોપાઈ રોજ અમે ગાઈએ છીએ, રોજ ગવડાવીએ છીએ. બાકી મોટે ભાગે બાહ્ય રહી જાય છે. જેના અંતરમાં ઉતરી જશે એ પાનો શ્રી રામ મય. મુझे बहुत अच्छा लगता है. એ જ તુલસીદાસ સંત હંસ ગુણ ગહી પય પરિહરી બારી વિકાર લખે છે, પણ અંતિમ સ્થિતિમાં લખી નાખે કે નહીં, સિયા રામ મય બધું.
દુઃખ સુખ પાપ દુઃખ સુખ પાપ પુણ્ય દુઃખ સુખ પાપ પુણ્ય દિન રાત કાશી મગહ તુલસીદાસજીએ મગહરનું નામ લખ્યું છે માનસમાં. કાશી હોય મગ હોય સુરસરી ક્રમનાશા મહી માલવ મહીદેવ ગવાસા. મહીદેવ હોય ગવાસ કોઈ પણ હોય બધામાં જડ ચેતન ગુણ દોષમય વિશ્વ કિન્હ કરતા પણ સંત હંસ ગુણ ગહી પય પરિહરી બારી વિકાર. આમ ક્રમમાં મને તમને લેતા લેતા બોલે છે કે નહીં હવે તો મહીદેવમાં મહીદેવ પણ એ છે, ગવાસ પણ એ છે, ક્રમનાશા પણ એ છે, ગંગા પણ એ છે, કાશી પણ એ છે, મગહર પણ એ છે. સિય રામમય સબ જગ જાની કરહુ પ્રણામ જોરી જો અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ. ટૂંકમાં વિસ્તાર નહીં કરતા હું તમે આટલું સમજીએ બસ. બધામાં મારો ઠાકોર બિરાજે છે. નિંદા માત્ર છૂટી જશે, ભેદ માત્ર છૂટી જશે. પણ બહુ મોટા 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 એટલે ધુરંધરોને આ પીડા સતાવે. મોટા મોટા એટલે કઈ એક ક્ષેત્રની વાત નથી, આમાં ધાર્મિક ક્ષેત્ર પણ બચ્યું નથી. ભલભલાને આ વસ્તુ સતાવે છે. સમાજની આગળ હું તમે બહુ ડાયા દેખાય, બાકી અભેદ દર્શનમ વેદાંતની હું તમે વાતો કરીએ તો એ જીવનમાં ક્યાં આવે છે? અભેદ દર્શન જ્ઞાનમ. હેતુ છે બધાને, પોતપોતાનો સ્વાર્થ છે બધાને, અને ત્યારે તુરંત ભેદ દર્શન શરૂ થાય. અભેદ દર્શન જેનું હશે એને બીજું કઈ જરૂરત છે? એ જ જ્ઞાન છે. શિવજી બોલ્યા છે બીજું સૂત્ર, અભેદ દર્શનમ જ્ઞાનમ ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મનઃ. કેટલો સરસ જવાબ છે. ધ્યાન માટે કેટલી કેટલી મોટી વાતો થાય છે સંસારમાં. આમ કરો, આમ કરો, આ રીતે ધ્યાન, આ રીતે ધ્યાન, અહીંયા નજર લગાડો, આનું ઉચ્ચારણ કરો, અહીંયા ટકટકી લગાડો, અહીંયા એક ધારું જુઓ, ફલાણું કરો, આમ કરો. કેટલી કેટલી વાતો થાય. અને અમારે શંકર ભગવાન મહર્ષિ મૈત્રેયને એક ટુકડામાં કહે છે ધ્યાન બીજું કઈ નથી મૈત્રેય, ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મનઃ. મન નિર્વિષય બને વહી ધ્યાન હૈ. વિષય વગરનું મન 24 કલાક ધ્યાન છે. ધ્યાન એટલે પદ્માસન વાળીને બેસ, એ તો પ્રક્રિયાઓ છે, એ તો પગથિયા છે, અભ્યાસક્રમ છે. બાકી ધ્યાનની ઉપલબ્ધિ તો નિર્વિષયમ મનઃ, જેનું મન સંપૂર્ણ નિર્વિષય બન્યું. કબીર સાહેબ કોઈ દિવસ ધ્યાનમાં બેઠા હોય એવા ચિત્રો ઓછા મળે છે. કાપડ વણતા હોય, તાકો કાશીમાં વેચતા હોય, છતાં એ કાપડ વણવામાં કોઈ વિષય નથી, વેચવામાં કોઈ વિષય નથી, હાની લાભમાં કોઈ વિષય નથી. માટે કબીર 24 કલાક ધ્યાનમાં. એની પાસે જે કોઈ જઈને પૂછતું કે ધ્યાન કોને કહેવાય, મારી પાસે બેસીને જોવા માંડ મને, આનું નામ ધ્યાન. નિર્વિષયમ મન ધ્યાનમ. કોઈ પણ વિષય ન રહે. બસ બહુ કઠિન છે. હા, બહુ કઠિન. આંખો જોવે પણ નિર્વિષય બનીને જોવે. બસ પ્રભુએ આંખ આપી. જેમ નિર્વિષય એટલે કોઈ રસ નહીં લેવાનો. પુરુષ છે, પુરુષ છે, બસ એમાં કોઈ રસ નહીં લેવાનો. રસ लिया विषय शुरू. स्त्री है, स्त्री है, महिला है, मातृ स्वरूपा. देख लिया, देखना पाप नहीं, रस नहीं लेना. पहाड़ है, पहाड़ देखना, आंखें देखने के लिए दी है. અને નિર્વિષયતા પૂર્ણ રૂપે ત્યારે સાધકમાં આવે છે જ્યારે જોતી વખતે એમ લાગે કે હું નથી જોતો, દ્રષ્ટા કોઈ બીજો છે. જોનારો એને જ જોઈ રહ્યો છે. જે દેખાય છે અને જે જોઈ રહ્યો છે બંને એક છે. અભેદ નિર્ભેદ. આ પછીનું આ સૂત્ર બહુ જ પ્યારું છે. બહુ ધ્યાન એટલે પ્રયોગો પણ છે, એની આલોચના નથી ભાઈ. સાધન દ્વારા, પ્રક્રિયા દ્વારા, સંયમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, આસન એ બધું કરતા કરતા જવાતું છે પતંજલિ મહારાજના નિયમ પ્રમાણે. પણ શંકર ભગવાન બહુ જ શિખર કૈલાસ ઉપરથી બોલાયેલું છે ને. હવે આના કરતા તો ઊંચું પછી કઈ હોય જ નહીં. આ તો કૈલાસથી બોલાયેલું સૂત્ર છે. ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મનઃ. મન નિર્વિષય બને. કારણ કે મન નિર્વિષય બન્યા પછી બને છે એવું કે મન જ રહેતું નથી. વિષય છે ત્યાં સુધી મન છે,
આ મન એક ઇન્દ્રિય એવી છે, કારણ કે બીજી બધી ઇન્દ્રિયો પકડાય છે, પણ મન પકડાતું નથી, કારણ કે મન વિષય હોય તો જ છે, નહીતર મન જેવું કઈ છે જ નહીં. ગામડાનું દ્રષ્ટાંત આપીએ તો લાકડાનો ભારો, એ દોરી છોડી નાખો ને લાકડા જુદા કરી દો એટલે ભારો ક્યાં ગયો? ભારો રહેતો જ નથી. ભારો તો લાકડાના સમૂહનું નામ છે. ઇલેક્ટ્રિસિટીના કામ ચાલતા હોય, મોટી મોટી લાઈનો નખાતી હોય તો ખેતરમાં મોટા મોટા વાયરના બંડલ પડ્યા હોય. બંડલ છે જ નહીં, વાયરનો સમૂહ, એનું નામ બંડલ છે. વાયરને ખુલ્લો કરી દે ખેતરમાં, બંડલ ક્યાં ગયું? હતું જ નહીં. એટલે સવાલ નથી, એ તો સંગ્રહનું નામ બંડલ. લાકડા એનો ભારાનું નામ, એમ વિષયોનો સંગ્રહ એનું નામ મન છે. જ્યારે વિષય ગયા, મન ગયું, મન ગયું, અમન આવ્યું, बस बात पूरी थी. परम शांति, परम विश्राम, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं. निर्विषयम मन ध्यानम. ध्यानम निर्विषय, बहुत सरस लागे. मैं बीजू कई करवानुं नहीं, मन विषय नो रस न ले. अभ्यास करवाथी थाय, धीरे धीरे नहीं थाय એવું નહીં. હા, થઈ છે, અભ્યાસ થાય. મેં પહેલા કહ્યું સાયકલ ના આવડતી હોય એને એમ લાગે કે નહીં નહીં સાયકલ તો કોઈ દિવસ આપણાથી ચલાવી જ ન શકાય, કેમ લોકો ચલાવ, પણ જ્યારે આવડી જાય ત્યારે ખુલ્લા હાથે બજારમાં ચાલી જાય. અભ્યાસથી થઈ જાય. ધીરે 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 અભ્યાસથી માણસ હેન્ડલ પકડ્યા વગર સાયકલ ચલાવી શકે. પણ શીખતો હોય ત્યારે તો એમ લાગે કે હિમાલય ચડવો સારો, બાકી આ સાયકલ આ બે પૈડા ઉપર કેમ ચાલતું છે, એમ થાય કેમ ચાલે. બીજા ચલાવતા હોય એ તો બધા જે શીખ્યા છે શરૂઆતમાં બધાના અનુભવ છે, પણ અભ્યાસ આવી જાય એટલે માણસ 3-3 જણને ઉપાડીને જતો રહે. હા, અને છતાંય ક્યાંય અકસ્માત નથી. શીખીએ ત્યારે બહુ કઠિન. ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મનઃ. મારું તમારું મન વિષયથી મુક્ત બને, વોહી ધ્યાન. હવે વિષયથી મુક્ત કેમ બને? બે ઉપાય. કાં તો બધા વિષયો છૂટી જાય, બસ બસ એમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ તો, પણ એ બહુ કઠિન છે. અથવા તો એક ઉપાય છે કે એ મનને એવી રીતે કંઈક ભરી દેવામાં આવે કે બીજો વિષય અંદર પ્રવેશ ન કરી શકે. બે ઉપાય છે ને. એક તો મકાનને તમે ખાલી કરી નાખો કે ભાઈ આમાં હવે ઘઉં છે